إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذا النية كلها صالح وإلى حاضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يمضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة التي وجدوها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة يسكنونها وحريرا يلبسونه متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر ندي في غير برد فلا شمس تلهب النسائم ولا زمهرير وهو البرد القارس. ولنا أن نقول إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها وكفى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح على أمتع ما يمتد إليه الخيال. فهذه هي الهيئة العامة لهذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا. ثم تأتي تفصيلات المنائم والخدمات ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فهم في متاعهم متكئين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق. يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة وفي أكواب من فضة كذلك ولكنها شفة كالقوارير
Boleh juga walakinnaha syaffafah kal qawarir. Mimma lam ta'hadhu al-ardu fi aniyatil fiddah. Wa hiya bi ahjamin muqaddaratin taqdira. Yuhaqqiqul mata'a wal jamal. Thumma hiya tumzaju bizanjabili kama muzijat marratan bil kafur. Wa hiya kadhalika tumla'u min 'ainin jariyatin tusamma salsabila li shiddati 'udhubatiha wa istisaghatiha lada asy-syaribin. Wa ziyadatan fil mata' fa innal ladzina yatufuna bihadhihi al-awani wal akwabi bisyarab hum ghilmanun sibahul wujuh. Jama' dari sabih. Hum ghilmanun sibahul wujuh la yaf'alu bihimuz zaman wa la tudrikuhum as-sin fahum mukhalladuna fi sinnis sibahati was-saba wal wada'ah. Fahum mukhalladun fi sinnis sibahati was-saba wal wada'ah. Boleh juga as-sabahah. Wa hum huna wa hunaka kal-lu'lu'il manthur. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ثم يجمل السياق خطوط المنظر ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما وملكا كبيرا هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء على وجه الإجمال والعموم ثم يخصص مظهرا من مظاهر النعيم والملك الكبير كأنه تعليل لهذا الوصف والتفسير. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والسندس الحرير الرقيق والاستبرق الحرير السميك المبطن وهم في هذه الزينة وهذا المتاع يتلقونه كله من ربهم فهو عطاء كريم من معط كريم وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم ثم يتلقون عليه الود والتكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى وهو يعدل هذه المنائم كلها ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والهتاف الموحي للقلوب الهتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار من السلاسل والأغلال والسعير وهما طريقان طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤد إلى السعير وبعد انتهاء هذا الهتاف إلى الجنة ونعيمها الهني الرغيد يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب الذين لا يدركون حقيقة الدعوة فيساومون عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعله يكف عنها أو أما يؤذيهم منها وبين المساومة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفتنة المؤمنين به وإيذائهم والصد عن سبيل الله والإعراض عن الخير والجنة والنعيم بين هذا كله يجيء المقطع الأخير في السورة يعالج هذا الموقف بطريقة القرآن الكريم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Kalau kita ikuti ayat demi ayat bersama surah Al-Insan, kita akan merasakan betul-betul bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmatnya atas kita.
yang memulai penciptaan kita dari ketiadaan, menganugerahkan kita pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan jalan kita. Apa yang harus kita lakukan dan tempuh untuk meraih keselamatan dan kesuksesan dalam hidup ini. Dari asal usul yang begitu rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat martabat dan kemuliaan manusia. Padahal sebelumnya merupakan sesuatu yang tak berarti, yang tak patut untuk disebut. Seharusnya hal ini menarik perhatian kita, menggugah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan kita akal. Begitu juga pendengaran dan penglihatan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena itu pendengaranmu, penglihatanmu. Begitu juga akalmu yang Allah berikan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Allah akan bertanya kepada kamu, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini, atas dasar apa. Bagaimana kita menjawab? Oleh karena itu yang kita sayangkan, sebahagian guru yang membimbing murid-muridnya, mereka bukan menggugah kesadarannya, menumbuhkan betul-betul kecerdasannya, mengajak mereka berpikir, membuka mata mereka dan hati mereka, tapi justru berupaya untuk menutup akal mereka. Seperti ucapan yang sering kita dengar dari kalangan sebahagian sufiah. Kun ma'a syaikhik mithlal janazah. Kamu bersama gurumu, hendaklah tempatkan diri kamu seperti jenazah yang dimandikan. Yuqallibuha al-ghasilu kaifa masya. Bagaimana yang memandikan jenazah membolak-balikkan tanpa ada penolakan maupun perlawanan. Dia samakan orang yang hidup sama dengan orang yang mati. Samakan orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal. Ini bukan merupakan ajaran Rasul. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kembali kepada Allah. Ini merupakan dakwah yang mulia. Tapi ala basirah. Bukan ikut-ikutan. Tapi dengan membuka akal mereka. Ana wa manittaba'ani. Ilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi Allah sudah turunkan kitabnya. Utus Rasulnya, berikan kita akal. Ini merupakan hujjah Allah. Dan fitrah kita pertama kali diciptakan dalam keadaan suci. Jadi orang-orang yang ingkar, mereka tidak akan memiliki alasan di hadapan Allah. Karena Allah telah mengirimkan Rasul dan menurunkan kitabnya. Lalu bagaimana mereka yang belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Berdasarkan fitrah mereka. Sejauh mana usaha mereka untuk mencari kebenaran, ini akan menjadi penentu bagi mereka di hari akhir. Kalau mereka tidak berupaya mencari kebenaran, padahal fitrah mereka terus menuntut daripadanya untuk mencari kebenaran. Dia menolak, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita bagaimana dua jenis manusia. Yang satu mengenal dirinya, mengenal nikmat-nikmat Tuhannya, bersyukur kepadanya. Yang satu lagi walaupun telah mengetahui kebenaran, tapi mereka ingkar, hanyut bersama nafsunya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kamu sudah menunjukkan jalannya. Di antara mereka ada yang memilih untuk bersyukur dengan kesadaran mereka, ada juga yang kafur,
Kata kafur ini lebih dahsyat dibandingkan kata kafir. Kalau kafur ini, walaupun sudah menyaksikan bukti ayat-ayat yang begitu banyak, tapi mokong, bersikukuh dalam keingkarannya. Fa imma syakiran wa imma kafura. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan pada kita bagaimana kaum abrar. Abrar ini menggambarkan manusia yang berbakti, yang taat dengan ketulusan. Dan mereka orang-orang yang betul-betul mengutamakan Allah dan apa yang di sisi Allah. Di saat mereka beramal yang terbaik, di saat mereka berinfak, mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tak akan meraih kebajikan yang sejati, melainkan kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bukan hanya harta. Banyak hal yang kita bisa berikan. Ilmu. Kita ajarkan ilmu ya dengan penuh ketulusan. Jangan karena takut dikalahkan murid, tutupi sebagian ilmunya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti apa? Dia kalah dari muridnya. Seperti guru yang mengajarkan silat, dia sembunyikan jurus-jurus tersembunyi supaya jangan sampai apa? Dikalahkan oleh muridnya. Padahal begitu dia mengajarkan kebenaran, Allah akan ajarkan padanya apa? Ilmu. Itu merupakan janji Allah. Begitu dia mengajarkan ilmunya, Allah akan tambahkan. Nah ini banyak saya perhatikan guru-guru, ustadz-ustadz, bukan hanya di Indonesia. Mereka khawatir kalau sampai guru muridnya mengungguli mereka. Padahal kalau kita bisa mencetak murid-murid yang unggul, dengan tulus mengharapkan ridha Allah, bayangkan coba berapa banyak kontribusi yang kita akan terima. Saham-saham dari apa? Dari apa-apa yang kita sampaikan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala langsung ya iringi bagaimana balasan yang Allah berikan bagi kaum kafur, menolak karena mengikuti nafsu kesombongannya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kami telah persiapkan bagi mereka yang ingkar rantai-rantai. Dulu mereka liar, sekarang mereka dirantai. Wa sa'ira wa aghlala, dan belenggu. Kemudian wa sa'ira, dan api neraka sa'ir. Itu balasan yang akan mereka terima. Dulu kamu tidak menghiraukan aturan batasan yang Allah bataskan. Sekarang terima nasib kamu dengan rantai yang merantai kamu, belenggu yang membelenggumu, ya, membelenggu tanganmu, begitu pula lehermu, ya. Kemudian api neraka sa'ir. Orang yang beriman, yang tahu kebenaran, pasti khawatir kalau sampai mengalami nasib seperti ini. Tapi sebaliknya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sedangkan kaum abrar jamak daripada al-bar yang menggambarkan biasakan al-waladul bar, anak yang berbakti. Nah kalau al-abdul bar atau al-abrar yang benar-benar taat, tunduk, patuh, bersyukur pada Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kaum abrar mereka minum ya, dari piala-piala yang terisi, yang berisikan apa? Berisikan minuman, ya, sari-sari minuman yang bercampur dengan kafur. Itu sinamon. Tapi dengan sendirinya sinamon atau kayu manis ini di akhirat beda dengan kayu manis apa? Dalam kehidupan dunia. Hanya namanya yang sama. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Itu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Dengan sendirinya hamba-hamba Allah yang abrar. Mereka pancarkan sesuka hati mereka, tak pernah sama sekali berhenti. Kemudian Allah jelaskan mengapa mereka mendapatkan semua ini. Bukan tanpa usaha, bukan tanpa amal, bukan hanya bergantung pada nasab, pada kedudukan karena orang tua kita berilmu, orang tua kita terpandang, sama sekali tidak. Allah sudah tetapkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini yang harus betul-betul kita ingat. Yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang selalu menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka khawatir, takut dari hari yang bencananya, mara bahayanya bersifat menyeluruh, bukan hanya bersifat lokal.
Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka gemar memberikan makan yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang, yang menggambarkan bagaimana jiwa orang yang beriman. Ini bukan hanya sahabat Nabi. Kita saksikan di Gaza bagaimana perbedaan antara tawanan kaum muslimin di Israel dengan tawanan orang-orang Israel di Gaza. Ketika mereka ditawan, katakan satu keluarga bagaimana diperlakukan dengan mulia. Bahkan wanita-wanita yang menjadi tawanan diberikan kesempatan untuk menyalon rambut mereka, berkenalan dengan wanita-wanita Palestina. Pria-prianya pun diperlakukan demikian rupa. Anak-anak bayinya kecil-kecilnya bermain dengan anak Palestina. Setelah beberapa lama mereka berkumpul, ternyata berbagai macam berita yang mereka dengar di Israel mengenai orang-orang Palestina yang buas, semua tidak menjadi kenyataan. Sewaktu ini mereka dibebaskan, mereka bercerita. Netanyahu segera membungkam mereka, menghalangi mereka untuk bertemu dengan sesama mereka, hingga memiliki opini positif mengenai orang-orang Palestina. Sedangkan tawanan-tawanan Palestina di Israel jangan ditanya apa yang mereka perlakukan. Ini perbedaan yang beriman dan tidak beriman. Walaupun ini merupakan tawanan musuh, tapi mereka perlakukan dengan mulia. Sampai wanita Israel, mereka berharap bisa menikah dengan orang Palestina. Pria-pria Palestina yang tidak sama sekali melayani mereka karena kecantikan atau tidak, tapi diperlakukan dengan sama, membuat mereka tertarik untuk menikah dengan pria Palestina. Dengan sendirinya mereka yang berjuang di Gaza, bukan semua orang Palestina. Jadi wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang mereka berikan perhatian orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Bukan hadiah yang mereka berikan kepada orang-orang yang mampu untuk saling memberikan hadiah seperti parsel pada hari Lebaran. Coba kalau berikan parsel pada orang-orang miskin di hari Lebaran mereka. Tetangga-tetangga kita yang miskin berikan parsel, mungkin tidak akan dimakan, dipajang oleh mereka. Mereka tidak akan buka. Tapi kalau orang-orang kaya, begitu diberikan parsel, dia paling terima kartu namanya, catat, kemudian mereka balas lagi. Sedangkan makanannya mereka tidak hargai sama sekali. Setelah itu mereka dengan tegas menjelaskan apa tujuan mereka berinfak. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberikan makan kalian semata-mata liwajhillah. Karena kami memandang Allah, mengharapkan ridhonya. Jadi kalian tidak perlu merasa ada beban di hati kalian. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan maupun syukur. Ini ucapan meringankan beban orang-orang yang kita beri. Mereka tidak merasa diperalat, diintimidasi, dipergunakan, atau merasa berhutang budi. Tapi mereka dikembalikan pada Allah. Mereka ini memberi semata-mata karena Allah. Dengan sendirinya mereka juga akan merasakan rasa syukur mereka kepada Allah. Inilah orang-orang yang beriman yang mendapatkan pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Beda kalau kita memberi seorang dengan ikatan. Kamu ingat, jangan lupa nih, saya selama ini berbuat kebaikan pada kamu. Ini kan jadi beban. Tapi sewaktu mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dengan sendiri mereka diingatkan untuk bersyukur pada Allah. Allah yang mendorong kami untuk memberikan kalian kebaikan semua ini. Bukan kami berharap dari kalian balasan maupun syukur. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami khawatir kalau kami tidak mengikuti petunjuknya, meninggalkan jalannya, kami akan menghadapi hari yang amat mengerikan, yang suram muram dan amat menakutkan, bencana maupun adabnya. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Dengan takut mereka berhati-hati, dan Allah lindungi mereka dari mara bahaya pada hari tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga limpahkan kepada mereka nadratan, wajah yang ceria cemerlang dan kegembiraan. Mereka bertemu bersama sesama mereka, saling menyapa satu dengan lainnya, mendengarkan salam.
Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah balas mereka dengan kesabaran mereka. Ini perlu kita fahami bahwa mereka menerima semua itu dengan sabar mereka. Jangan seperti kita baru menghadapi ancaman, tekanan, langsung kita berbelok. Lalu mencari alasan kami melakukan semua ini karena pertimbangan ini, pertimbangan ini, pertimbangan ini. Kalau kami tidak ikuti, kami nggak mampu lagi menyampaikan dakwah kami. Jadi kita ikuti mereka terlebih dahulu, setelah itu kita berupaya untuk mengajak mereka. Akhirnya seperti seorang pastor memberikan nasihat kepada seorang pelacur, pelacurnya taubat, malah pastornya yang melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Begitu juga sama dengan ustadz atau ulama. Berikan nasihat kepada orang lain yang mendengar nasihatnya taubat, sedangkan ulamanya apa? Ulamanya belajar yang tidak dari orang yang diberikan nasihat. Semua nonsen. Kalau kita betul-betul tidak berpegang teguh pada kebenaran dan tidak sabar menghadapi cobaannya, orang pasti akan merasa ragu pada kebenaran. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Rasul, oleh keluarga Rasul, bagaimana mereka bertahan dalam saat-saat sulit. Pada saat senang mereka tidak lupa kepada Allah, mereka bersyukur kepadanya. Wa jazahum bima sabaru, dan Allah balas mereka dengan kesabaran mereka jannatan wa harira, syurga dan sutra. Ini merupakan gambaran yang begitu indah, taman syurga yang indah dengan sutranya. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka berkumpul duduk bersama-sama sambil bertelakan di tempat duduk yang tinggi dan empuk. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak lagi menyaksikan matahari seperti matahari kita atau suasana dingin yang menusuk, pemandangan yang begitu indah. Nah, kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pemandangan yang menyatu, yang melahirkan betul-betul suasana yang amat indah. Dawadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Mereka duduk bukan di tempat tertutup. Duduk di tempat terbuka. Ya. Kemudian sambil duduk di bawah pohon-pohon yang rindang dekat. Dan juga buah-buah yang terjangkau oleh tangan mereka dengan mudah tersedia. Bahkan begitu hati menginginkan, ranting langsung mendekat ke hadapannya. Tidak lagi disimpan. Tapi dalam keadaan segar dia menikmati buah tersebut di bawah pohon yang rindang, suasana yang sejuk dan damai. Apakah ini lebih baik dibandingkan kesenangan dunia kita yang kita dapatkan? Bahkan rumah mewah, kita juga memiliki pelataran, kolam renang. Kalau hati tidak tenang dan damai, apa artinya? Tapi gambaran dari kenikmatan surga ini, jiwa yang sedamai, pemandangan yang begitu indah, pohon-pohon yang rindang, buah-buahan yang tersedia di hadapannya, sambil duduk tanpa beban, menceritakan pengalaman mereka di masa lampau. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka duduk, kemudian saling berkunjung, bukan lagi di tempat yang sempit seperti bumi kita, tapi surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi yang tak terukur. Wadaniyatan alaihim bilaluha, dan pohon-pohon dengan naungan yang begitu dekat dan rindang, dan buah-buahnya dimudahkan untuk memetiknya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan di tengah-tengah mereka bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wa akwab, demikian pula gelas-gelas. Kanat qawarira, semua itu bukan bersifat seperti perak dalam kehidupan dunia ini, tapi kanat qawarira, perak-perak tersebut dalam keadaan transparan. Seperti apa? Seperti gelas. Sampai saat ini teknologi manusia tidak mampu untuk apa? Untuk membuat perak ya, dalam keadaan transparan. Bagaimanapun majunya mereka, mungkin satu hari nanti mereka akan apa? Akan mampu melakukan hal ini yang membuktikan kebenaran janji Allah. Kalau kaca transparan tidak mengherankan, tapi kalau perak ya, dalam keadaan transparan yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai macam jenis minuman, khamar-khamar yang tidak memabukkan dengan jenis ukuran tertentu,
zanjabil dengan ukuran tertentu. Sebagaimana orang minum kopi, minum teh, minum minuman dengan gelas-gelasnya, semua dalam keadaan terukur, transparan dari materi-materi yang amat menakjubkan. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, itu gelas-gelas yang terbuat dari perak yang betul-betul disesuaikan ukurannya. Sesuai dengan apa? Dengan kondisi minuman dan caranya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka diberikan minum dari piala yang berisikan minuman ya, yang campurannya zanjabil, ginger atau jahe. Ada yang bercampur cinnamon, ada yang bercampur dengan jahe. Jahenya pun beda dengan jahe yang terdapat dalam kehidupan dunia ini. Ainan fiha tusamma salsabila, bukan diolah oleh tangan manusia, tapi dari mata air yang bernama salsabil. Jadi betul-betul semua tersedia di hadapan mereka. Hati menginginkan akan mendekat kepada mereka. Belum lagi anak-anak dalam usia anak-anak berkeliling sambil membawakan minuman buat mereka. Karena kita tahu anak-anak itu bahagian kenikmatan dunia. Kalau kita di rumah tidak ada anak-anak, kita merasakan hidup ini hampa dan sepi. Tapi ada anak-anak walaupun nakal, kita melihat lucu, menarik dan menawan di saat memperhatikan tingkah laku mereka. Nah, di antara kenikmatan surga, Allah sediakan buat mereka anak-anak kecil yang tidak akan pernah tua yang akan melayani mereka. Jadi orang yang tidak punya anak di dunia tidak perlu khawatir. Allah akan anugerahkan buat mereka yang terbaik di hari akhir nanti, insyaAllah. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak yang kekal dalam keadaan anak-anak. Sebagaimana wanita-wanita syurgawi tidak akan pernah tua. Sebaya, menarik, menawan, senyum tanpa ada jealous, tanpa ada cemburu. Ya. Itulah merupakan puncak dari kenikmatan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Secara kesimpulan, kalau kamu menyaksikan anak tersebut, laksana mutiara yang bertaburan. Jadi Al-Quran menyimpulkan, ya, mentalkhis ya, gambaran kenikmatan tersebut ya, dalam ungkapan mereka bagaikan mutiara-mutiara yang bertaburan, tapi mutiara yang hidup. Bukan mutiara merupakan benda mati, mutiara-mutiara yang hidup di sekeliling mereka. Kita kalau membayangkan hal ini, ya, tak heran kalau seandainya Sayyid Ali Khamenei ya, mengatakan bahwa perjuangan untuk membela kebenaran ini merupakan kebahagiaan. Baik mati karena peluru atau mati karena nuklir, kematian sama. Tapi ingat, orang yang beriman, kematian mereka justru merupakan kematian yang indah. Walaupun tubuh mereka hancur lebur, tapi mereka menikmati justru sambutan dari para malaikat yang tidak disaksikan oleh manusia-manusia yang bodoh seperti Trump. Nah, kalau orang seperti ini menjadi pelindung perdamaian, kita bisa bayangkan apa jadinya. Nah, kita saksikan bagaimana rakyat Iran pada saat itu siap-siap untuk menghadapi apa? Kematian mulia sebagai syahid atau hidup mulia. Adapun menyerah pantang sama sekali. Kemudian Trump pada saat ini justru mengatakan masih terbuka jalan untuk melakukan negosiasi. Jadi apa yang mereka lakukan dari ancaman, mereka tahu. Kalau berhadapan dengan orang yang mencintai kehidupan, mereka berani. Tapi berhadapan dengan orang yang siap mati. Bukan hanya laki-laki, kaum wanitanya pun ya, siap untuk mati. Dan kematian di jalan Allah ini merupakan kemuliaan. Seperti yang Hasan al-Banna dalam semboyannya, wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Dan mati di jalan Allah merupakan dambaan kami yang tertinggi. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat Quran bicara, ya, menerangkan bagaimana kenikmatan syurgawi, kita rasanya mau buru-buru pindah. Kita di sini mesti bayar listrik, betul enggak? Mesti bayar listrik, beli bensin, kena pajak, kena ini, kena itu. Coba bayangkan. Pemandangan yang menyembuhkan kan? Di sana semua terbebas. Nah, yang paling penting, mari kita persiapkan diri kita dan amal kita, terutama dengan kedatangan Ramadan sebentar lagi. Ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Lalu Allah simpulkan, kalau kamu menyaksikan keadaan di sana,
kamu akan menyaksikan kenikmatan dan kerajaan yang amat besar, yang luar biasa, yang tak mungkin kita impikan dalam kehidupan dunia. Bahkan raja-raja pun tidak menikmati hal tersebut. Maka tak heran, seperti kalau kita baca dalam Nasaih Diniyah, Habib Abdul Haddad selalu mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan kita berikan kesempatan bagi hati kita untuk beralasan yang bermacam-macam, akhirnya melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Mengajukan ta'allulat batilah, mengingatkan kita kepada Allah. Saya teringat pada masa kanak-kanak bersama Ustaz Hamzah dulu, ketika dia mengatakan atau menukil ucapan sebagian salihin, "Lau alimal muluku ma nahnu fi la jaladuna 'alaiha bisuyuf." Kalau raja-raja mengetahui kenikmatan yang sedang kami nikmati, mereka pasti akan kerahkan pasukan mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi ini bukan kenikmatan materi. Mereka bersenang-senang dalam kekuasaan mereka, dalam kekayaan mereka, sedangkan orang yang beriman menikmati saat yang paling indah di saat mereka bermunajat bersama Allah. Di saat mereka bangun sholat, berpuasa, berbuat kebaikan di jalan Allah, itu merupakan puncak kenikmatan mereka dalam kehidupan dunia, bukan lagi materi. Setelah itu, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Pakaian atas mereka terbuat dari sutra yang lembut, yang tipis. Sedangkan dipadu dengan apa? Dengan sutra yang tebal. Sayyid Qutb mengatakan al-mubattan. Orang-orang Mesir kalau menyebutkan selimut, mereka menyebutkan dengan nama battaniyah. Kenapa? Karena selimut yang mereka gunakan pada musim dingin itu dalamnya terdapat kapas. Jadi mereka lapisi mubattan, dalamnya kapas untuk mengurangi rasa dingin. Jadi kata mubattan atau battaniyah. Jadi atasnya menggunakan apa? Menggunakan pakaian dari sutra yang lembut, sedangkan bawahnya mereka menggunakan sutra apa? Sutra yang berwarna hijau, yang tebal. Yang tebal, dipadu antara yang tipis dengan yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak, dan mereka diberikan minum dari minuman yang tahur, yang mensucikan. Minuman yang kita makan, yang kita minum, itu berpengaruh terhadap air muka kita, warna kulit kita, kesehatan kita. Kalau ini bukan hanya syaraban tahira, minuman yang tahir, suci, tapi minuman yang tahur, yang akan mensucikan, membuat apa? Keadaan kita semakin lama semakin apa? Semakin berkilauan. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa. Semua ini merupakan balasan bagi kalian, wahai kaum abrar, wahai hamba-hamba Allah yang merendah di hadapannya. Jazaan. Inna hadza kana lakum jazaa. Semua ini merupakan balasan bagi kalian. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan semua usaha kalian disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Yang fana dibalas dengan kehidupan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, perlu kita menggabung semua ungkapan gambaran tadi dalam satu kesatuan. Kita bayangkan bagaimana perasaan kita pada saat tersebut. Ini merupakan balasan dari Allah bagi kalian. Dan semua jerih payah usaha kalian tak sia-sia, tidak akan mengecewakan kalian. Nah, pada ayat berikutnya kita akan uraikan secara terperinci insyaallah bersama-sama pertemuannya. Tapi secara singkat, setelah Allah menggambarkan semua kesenangan tadi, di samping azab yang Allah sediakan bagi kaum kufar, Allah memberikan nasihat bagi Rasul, bagi juga orang yang beriman. Di tengah-tengah cobaan, pembangkangan, penentangan, bahkan mereka mengajukan musawamah, tawar-menawar. Nabi datang ke tempat mereka, beribadah, mengikuti cara mereka, lalu mereka akan datang nanti untuk mengikuti cara beribadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sendirinya, kalau tuba bercampur susu, yang dirugikan siapa? Susu. Kalau kebenaran bercampur dengan yang batil, dengan sendirinya pasti al-haq yang akan dikorbankan. Idza ijtama al-haqq wal batil, ghulibal haq. Kalau yang batil bersama yang hak bercampur, pasti yang hak akan apa? Akan dikalahkan. Jadi alasan kita ikut dulu bersama mereka,
setelah itu kita akan berubah, kita mampu untuk memberikan pendapat kita, itu semua nonsen. Itu hanya alasan ya untuk menutupi apa? Untuk menutupi hasrat dan kepentingan kita. Jadi Allah hibur Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Mengarahkan kamu, membimbing kamu, memberikan dorongan kepada kamu, mengingatkan kamu untuk bersabar. Kata nazzalna di sini yang menggambarkan Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap dengan tujuan-tujuan untuk mendorong, mengukuhkan Nabi kita, memberikan kabar gembira, juga menghiburnya pada saat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berat dan sulit. Oleh karena itu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dalam keadaan hidup. Jangan hanya membacanya begitu saja sambil lalu, tapi kita merasakan bagaimana kita berkomunikasi dengan kalamullah yang hidup, yang sedang memberikan nasihat, bimbingan, petunjuk, dan motivasi buat kita semuanya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah secara bertahap untuk meneguhkan hati kamu. Walinuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir bertanya, kenapa nggak diturunkan Al-Quran sekaligus? Dijawab oleh Allah, kami turunkan secara bertahap untuk meneguhkan hati kamu. Kami bacakan Al-Quran dengan tartil agar kamu resapi, kamu hayati. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau ya, li hukmi rabbik, dengan mengikuti ya, ketentuan Tuhanmu. Bersabar sambil menantikan janji Allah subhanahu wa ta'ala terlaksana. Karena Allah bukan hanya akan memenuhi janjinya untuk kita, tapi juga Allah akan melunasi hujahnya terhadap orang kafir, agar mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti, bahwasannya apa? Kami tidak punya kesempatan. Jadi orang yang beriman tunggu sampai hujah Allah selesai bagi mereka. Nah, kalau seandainya mereka tetap membangkang, di samping di hari akhir Allah akan turun tangan menghancurkan mereka yang memerangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan sekali-kali kamu taati ikuti seorang pun dari mereka, baik athima yang bergelimangan dosa mengikuti hawa nafsunya, atau orang-orang yang ingkar dan kafir. Mereka pasti akan berargumen, membujuk kita, merayu kita. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu ikuti. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Untuk menenteramkan hati kamu, jiwa kamu, bacalah atau sebutkan nama Allah pagi maupun petang. Berzikir kepadanya. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan besok pada hari apa? Pada hari Senin, pada hari Selasa. Kemudian kita ingat ayat-ayat ini mirip dengan suratul Muzammil. Sebelum Allah memberikan tugas yang berat kepada Rasulnya, Allah perintahkan agar Rasulnya bangun di waktu malam untuk meneguhkan hatinya. Dan itu merupakan bala bantuan seperti yang Allah bilang, wasta'inu bis sabri was salah. Maka dalam menghadapi cobaan hidup ini, perbanyaklah mengerjakan salat, membaca Al-Quran dengan tartil, diresapi, kita merasa Allah sedang langsung berbicara kepada kita. Bukan kita membaca ayat-ayat Allah yang dibacakan seolah pada masa Nabi kita hanya mengulangnya. Tidak, kita merasa Allah langsung berbicara kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatin lana fi dinina. Amin ya Wa ahli al-kutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqir kulla halalan daima. وأخر أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا وابدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك.
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.